പാടാം ഞാൻ, സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة روح شيخنا ومقصودنا الشيخ يوسف ولي الله قدس الله سره العزيز، وإلى حضرات أهل الخير أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യമായി നമ്മളിവിടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടെ ദുആഹ് നടക്കുന്നത്. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾമാരൊക്കെ ഈ വിശാലമായ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറു ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന് എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. 4 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പരിപാടിയുടെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ സമാരംഭ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമാപന പരിപാടിയിൽ എല്ലാ നാട്ടുകാരായ ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം ഇന്ന് മഹാനായ യൂസുഫ് വലിയുല്ലാഹി ഖദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചീറളി വിതരണമൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും. എല്ലാ വർഷവും വളരെ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ കീഴിലായി വലിയ നിലക്കുള്ള പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവരും വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടെ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടെ തന്നെ വർഷാവർഷം സ്വലാത്ത് വാർഷികവും യൂസുഫ് വലിയുല്ലാഹിയുടെ പേരിലുള്ള ആണ്ടുനേർച്ചയും ഒക്കെ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കണം.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രസംഗം നടത്താനുള്ള ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കുകയും ഈ ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാൻ പോവാണ്. സഹോദരിമാരായ ആളുകളൊക്കെ വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചൊല്ലണം. മുത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ സിയാറത്തിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ബാബുസലാമിലൂടെ കയറി ചെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് പറയാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലുന്ന ദിക്റും സ്വലാത്തുമൊക്കെ ഏറ്റു ചൊല്ലിയിട്ട് ആമീൻ പറയുന്ന സമയം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടു കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا أشرف المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 99 നാമങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചെല്ലണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അസ്മാഹ് നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലുന്ന വരട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുആ അത് തള്ളപ്പെടുകയില്ല. അല്ലാഹു വലിയ നിലക്ക് നമ്മുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കാൻ അത് കാരണമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാഹ് യാ മുദില്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ
سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدي يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا معطي يا الله
يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله برحمة الله المنان رب تمم بالخير والسعادة اللهم لا تضعيه دعانا بمحض فضلك الكريم اللهم سلمنا من آفات الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരാണ്. 2000 രൂപ മഹത്തായ ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അയാളുടെ ഹജ്ജ് യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടെ പോയി ഹജ്ജിൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വളരെ ആഫിയത്തോടെ നിർവഹിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. യാത്രയുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ അഷ്റഫ് ഫൈസി ഉസ്താദ് സഅദ് ഉസ്താദിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. നമുക്ക് 500 രൂപ ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദിൻ്റെ ഇൽമിലും ജോലിയിലും ഖിദ്മത്തിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സംഭാവനകൾ നിങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം നൽകണം. ഈ പരിപാടിക്ക് വലിയ ചെലവുണ്ടാവും. 4 ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങൾ വലിയ നിലക്ക് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പള്ളിയുടെ ഇൻകമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. വലിയ പരിപാടിയാണ് അവിടെ നടന്നത്. നല്ല നിലക്ക് നാട്ടുകാരായ ആളുകളുടെ സഹകരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരാളും മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2000 രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, ആ നൽകിയ ആൾക്ക് കുടുംബത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ, വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ സദഖയുടെ ഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമൊക്കെ കഴിയും. മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ടെൻഷനായി പോകും. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ നിലക്ക് സദഖ കൊടുക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം, അവർക്ക് വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിനെ തേടണം. എങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ഈ സംഭാവന വലിയ നിലക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത് കണ്ട് ആ ഖബറാളികൾ വലിയ നിലക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സുഹറ എന്നൊരു സഹോദരി, അല്ലാഹ് മാതാപിതാക്കൾ
മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ മരിച്ചു. 500 രൂപ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ നിലക്കുള്ള ഈ മജ്ലിസിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സംഭാവന നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ വലിയ ഫലം അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. സഹുറ എന്ന മകളുടെ ഈ സദഖ കണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വലിയ നിലക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മൂത്തമ്മ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്ററുടെ ഉമ്മ, ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ മുൻപ് ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. അല്ലാഹുവേ നീ അവിടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വിശാലത നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സംഭാവനകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ നിലക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. വലിയ സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികൾ അവിടെ ഖബറിനെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സക്കരിയ മലാർ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പയുടെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2000 രൂപ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ ആ സക്കരിയ മലാറിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാൻ, പ്രകാശമാക്കണം റഹ്മാൻ. ഈ സദഖയുടെ ഫലം ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. സക്കരിയക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ KMJ കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് SYS SSF മലാർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ 30 kg അരി ഇന്നത്തെ ചീരടിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 ക്വിൻ്റൽ അരി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 30 kg ഗീ നെയ്ച്ചോറുണ്ടത്. അതുപോലെ 2 കേശ് ഗീ ഇതൊക്കെ നെയ്യ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മുഴുവനും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓരോരുത്തരുടെ ഉദ്ദേശവും നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ സന്തോഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ, സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാ നിലക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലാർ ശാഖയുടെ SKSSFൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ ആളുകൾ 10,000 രൂപ ഇന്നത്തെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. സംഭാവന ചെയ്ത ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആരെയും ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 1000 കൂട്ടിയിട്ട് 11,000 രൂപ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏരിയും കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖും സമ്പത്തും നീ അവർക്കൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ. MES മലാറിൻ്റെ പള്ളിയുമായി വലിയ നിലക്ക് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ പ്രവർത്തകന്മാർ. 40 kg ഇറച്ചി സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് ചീരടിക്ക് വേണ്ടി. റബ്ബെ നീ അവരെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഓരോരുത്തർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബ്ബെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ നാട് വലിയ ഐക്യമുള്ള നാടായി നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഖാലിദാക്ക മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇവിടെ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ, വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ സംഭാവന അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ ഇബ്രാഹിച്ചയുടെ പേരിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ ഇബ്രാഹിച്ചയുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, സ്വർഗപൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ, വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദിൻ്റെ വീടുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല നിലക്കുള്ള സംഭാവന ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം സഹായിച്ചവരുണ്ടോ, പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ, മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരു മരുമകൻ്റെ സ്വഭാവം ശരിയാവാൻ ഒരു സംഭാവന, ആ പെങ്ങളുടെ മകൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ അല്ലാഹുവേ നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മകനാക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് സ്വഭാവ മോശമായി പോയിട്ടുണ്ടോ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ശരിപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഈ സംഭാവനയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വലിയ നിലക്കുള്ള ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നീ മരുമകന് പെങ്ങളുടെ മകന് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ MT മോളൊക്കെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി 30 kg നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോളാക്കാക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടെ മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. വിദേശത്തുള്ള മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ 3100 രൂപ 200 രൂപ ഇവിടെ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും തരുന്നു റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം. പൂർവ്വ എന്നൊരു സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സന്മാർഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നീ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ പള്ളിയുടെ വലിയ ഫലം അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ നിലക്കുള്ള ഫലം ഈ പള്ളിയുമായി നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. തേരളകട്ടെ ഹസൻ എന്നാൾ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 500 രൂപ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആരാണോ മരിച്ചത് അവിടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സബാബിനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗപൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സദഖ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ വലിയ നിനക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ ഇവിടെ വായിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. കൊടുത്ത ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലങ്ങ് കരുതിയാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما كرهناه من القرآن العظيم منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا من فيوضاتهم وأسرارهم وبركاتهم يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات أرواح أمواتنا
وأموات المسلمين عامة وإلى حضرات أرواح من نويناهم خاصة اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا معهم برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أرحم الرحمن يا الله مالك الملوك يا الله സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ നിന്റെ അടിമകളാണ് റഹ്മാനെ വളരെ ബറക്കത്തുള്ളൊരു സദസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ദിക്റ് ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാമും സലാത്തുമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് റബ്ബേ ഒരുപാട് സദഖകൾ ചെയ്ത ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹ് ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണല്ലോ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്ഥലം അത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണല്ലോ ഇവിടത്തെ മുഹിയുദ്ദീൻ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ റബ്ബേ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ അശ്ശൈഖ് വലിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അസ്സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിൽ അവിടത്തെ ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് അവിടത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികം ഈ മഹല്ലിൽ കൊണ്ടാടുന്ന വാർഷികത്തിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ഖബൂല് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനേ റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവർ ഇവിടുത്തെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചവർ റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫാക്കയും അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ മുസ്തഫാക്കയും സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന നല്ലവരായ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഇന്നിവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയത് ആസിഫാക്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഉസ്താദുമാർക്കുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പള്ളിയിൽ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സുഭിക്ഷമായ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഈ പള്ളിന്റെ സേവനത്തിലായി വർഷങ്ങളോളമായി അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് വീട്ടുകാർ നല്ല സഹകരണമാണ് ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് തങ്ങന്മാരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പകരം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല പകരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടോ ആര് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആരാണോ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരാണോ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവർ ആരാണോ
വലിയ സംഭാവനകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വലിയ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, വരബാനത്തിന് വേണ്ടി, മുകളിലുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മഹല്ലി ഭാരവാഹികൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വരട്ടെ കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഒരു കുറവും നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനേ. എവിടെയും ഒരു തളർച്ചയും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ, ഇതിൻ്റെ സമാപനം വരെ, ഇവിടെ നിന്ന് ചീരണി കൊടുത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ആരെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരുണ്ടോ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുണ്ടോ, സഹായം ചെയ്തവരുണ്ടോ, പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ, എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഉദ്ദേശവുമായി മുറാദുമായി ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നവരുണ്ടോ, ചെറിയവരുണ്ടോ, വലിയവരുണ്ടോ, സഹോദരിമാരുണ്ടോ, ചെറിയ മക്കളുണ്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിനക്കറിയാം, മുറാദ് നിനക്കറിയാം. മഹാന്മാര ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായം ചെയ്തവരുണ്ട്. സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ഇവിടെ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ പേര് നിനക്കറിയാം. അവർ ചെയ്ത സംഭാവനകൾ അറിയാം, അവർ ചെയ്ത സംഖ്യകൾ അറിയാം, അവർ കൊടുത്ത അരികൾ അറിയാം. എന്തെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എന്താവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഓരോരുത്തരുടെ മുറാദും ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ആഖിറു സമാനിന്റെ ചണ്ടികളാണ്, ചവറുകളാണ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായം വലിയ നിലക്കുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, ടെൻഷനിലാണ് റബ്ബേ. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളും റബ്ബേ, ഇവിടെയുള്ള അധികാരികളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വഖഫ് സ്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൈകടത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ്, എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ച് നിനക്ക് സമർപ്പിച്ച നിന്റെ സ്വത്ത്, വഖഫ് സ്വത്ത്, യാ അല്ലാഹ് നീ സംരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനെതിരെ ഒരു നിയമവും ഇവിടെ നീ കൊണ്ടുവരല്ല അല്ലാഹ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നിയമവും നീ ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. വിധി പറയുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ് നീ അങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അനുകൂല വിധി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇസ്ലാമിന്റെ ഔദാഹുകളിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗസയിലും ഫലസ്തീനിലുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ, വേദനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദൈനംദിനം മരിച്ചു വീടുന്ന പിഞ്ചോമന മക്കള്, സഹോദരിമാർ, സ്ത്രീകള് റബ്ബേ കണക്കില്ലാതെ മരിക്കുന്നു. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തും സമാധാനം നിലനിർത്തണം റഹ്മാന്. ഇസ്സത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണം റഹ്മാന്. ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുമായി, ശരീഅത്തുമായി റബ്ബേ, ഇസ്ലാമായി, മുസ്ലിമായി
ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എവിടെയും ഒരു ദില്ലത്ത് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ, ഒരു പരാജയം നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ, എവിടെയും തളർത്തിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ, എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ, ട്യൂമർ ഉള്ളവർ, കിഡ്നി ഫെയിലറായവർ, വീണ് പരിക്കേറ്റവർ, കാലിന് പരിക്കേറ്റവർ, ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായവർ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവർ, മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ധേരളഘട്ട ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനേ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനേ. മറയുടെ അപ്പുറത്തിരുന്ന ആമീൻ പറയുന്ന സഹോദരിമാർ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണോ, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ, നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഓരോരുത്തർക്കും നീ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സഹോദരിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ, വേദനകൾ, രോഗങ്ങൾ, തൈറോയിഡ്, ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ, വയറ്റിലുള്ള മുഴകൾ, തലവേദനകൾ, മൈഗ്രെയിനിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പിരഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ടെൻഷനുള്ളവർ, എല്ലാവർക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് വലിയ നിലക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്ന മജ്ലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്നത്തെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി അരി കൊടുത്തവർ, ഇറച്ചി കൊടുത്തവർ, സംഭാവന കൊടുത്തവർ, പല നിലക്കും സഹായിച്ചവർ, നല്ലവരായ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബറും സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചതാണ് റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ, വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹ്ലികാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നരകം തൊടാതെയുള്ള സ്വർഗപ്രവേശനം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എപ്പോഴാണ്, എവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ മരണമെന്നറിയില്ല. മരണം എപ്പോഴാണോ നീ കണക്കാക്കിയത്, ആ സമയം ഒരു ഇടപാടുമില്ലാതെ, ഒരു കടവുമില്ലാതെ, റബ്ബേ, ഒരു തെറ്റുകുറ്റവുമില്ലാതെ നസൂഹായ തൗബയോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ, പുതുതായി ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത ഉസ്താദുമാർ, എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഈ വർഷം പലരുടെയും മക്കളെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെയും 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായ മകൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറം സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് റബ്ബേ. നീ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ, ഓർമ്മ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ മടിയിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാ മക്കളെയും പഠിക്കുന്ന മക്കള്, ഈ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കള്, ഇവിടുത്തെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കള്, റബ്ബേ, മറ്റ് നാടുകളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന മക്കൾ, ദർസിൽ പഠിക്കുന്നവർ, മതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവർ, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ബുദ്ധിയും നൽകണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദുആനെ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ
റബ്ബേ, ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പലരുമുണ്ട് അല്ലോ. ഈ പരിപാടി നിനക്ക് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടത്തെയും മഹത്തായ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചവർ, തോരണങ്ങൾ കെട്ടിയവർ, ഇവിടുത്തെ നല്ല നിലക്കുള്ള ലൈറ്റിംഗ്, അതുപോലെ സൗണ്ട്, ഇതെല്ലാം സംവിധാനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ സാത്കോ മജീദാക്കയുടെ പേരിലാണ്. അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഖൈറായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ആരെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ടോ, പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ, ഇതിനു വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ചവർ, ഓടി നടന്നവർ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ മജ്‌ലിസാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഇനിയും വർഷാവർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ, യൂസുഫ് വലിയുള്ളാഹിയുടെ ആണ്ട് കൊണ്ടാടാൻ, സലാത്ത് വാർഷികം കൊണ്ടാടാൻ, ആത്മീയ സദസ്സുണ്ടാക്കാൻ, വയലിൻ്റെ സദസ്സൊരുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ಲಾಸ್ಟ್ 4 19 ಇಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಡೆಕೊಂಡು ಇಂಡತೆ ನಗಲೆ ಆಂಡ ನೇರ್ಚೆಗೆ ಪಲ್ಲಿರುಳ್ಗ ಮಗರಿಬ್ ನಿಸ್ಕಾರത്തിൽ പിന്നെ നടന്നിട്ടിക്കറ്. ഇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ മൗലീദ് പാരായണ നടത്തി തന്നെ എനിക്കത്തെ ഞങ്ങളെ ഖതീബ് ഉസ്താദായെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാക്കിർ നിസാമി ഉസ്താദ് ಏಳಿಗೆ ನಗಲೆ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ರೆ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾയിട്ടും കൂടെ കൂടി എല്ലാ ജമാഅത്തുകളെ പരമായിട്ടും ഞാൻ ആദരപൂർവക സ്വാഗതാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആൺ നേർച്ച നടത്തി തന്നേക്ക് അതിൽ ധന്യവാദം അർപ്പണാക്കറേ. അതേപോലെ ഇണ്ട് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തന്നതായിട്ടിക്കിട് ഞങ്ങളെ ഹരേക്കള ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുത്തുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമത്തെ ഞങ്ങളെ സുന്നി മൊഹല്ലത്തങ്ക് ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളായിട്ടിക്കറ്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാർഗദർശനം ദീനി പ്രബോധനാല ആക്രമിക്കത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിരിസത്തെ. അതേപോലെ ഈ കുറി ഞങ്ങളെ ജുമാ മസ്ജിദിലെ അധീനത്തിൽ മലാർ പദവുలు MJM ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿകളുടെ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಓಪನ್ ಹಾಕಿರ ಅಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋಗು ಬಂದಿಟ್ಟಿಂತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಗರಿಬು ಬನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತೀರ ಹೊಡ್ತೋಲು ಚೊಂದಿಂಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಜಾವತ್ತೋಲು ಆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ದುವಾಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಪೋಯ್ಟಿಂತು ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಂಗರು ಫೋನ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾ ಬಂಡೇಜ್ ಒಂದು ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಡು സമയത്ത് സരിയായിട്ട് വന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അതിലെ ഞങ്ങളെ മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിപാലന സമിതിയും ജമാഅത്തുകളെ പരമായിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വാഗത ബേസരെ. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ അധ്യക്ഷತೆ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പരിപാലന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷർക്കും
ഞങ്ങളെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാർഗദർശനം ആക്കിയനിക്കത്തെ ഞങ്ങളെ പരിപാലന സമിതി അധ്യക്ഷരായ SM ആസിഫ് ഇക്ബാൽ ಐಟಿಕರು അയിലും ನಾನು പരിപാലന സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ജമാഅത്തുകളെ പരമായിട്ട് ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ഹാർദികമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കടെ. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വേദിക്കൽ ഞങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് സലീം അർഷദി ഞങ്ങൾ ദേരിക്കട്ടെ മുട്ടത്തെ ദേരിക്കട്ടെ പള്ളിരെ ഖതീബായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തുകളായിട്ടിക്കറ് അതിലും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വക സ്വാഗതാക്കറെ. അതേപോലെ വേദിക്കൽ അസ്രഫ് ഫൈസി ഉസ്താദുണ്ട്, നീലേശ്വര പള്ളിയിൽ ഖതീബായിട്ടുണ്ട്, ഏലും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തുകളായിട്ടിക്കറ് ഏലും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വകമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കറെ. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ സദർ ഉസ്താദ് ഫാറൂഖ് നിസാമി ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് ഉമൈദി ഏലും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വകമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കറെ. അതേപോലെ വേദിക്കൽ ഞങ്ങളെ ಖಜಾಂಚಿ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മെമ്പർമാരിലൊരു ಹಿರಿಯ ഭാഗത്തെ ആളായിട്ടിക്കറ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തും മാർഗദർശനം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സഹಕಾರ ಕಡೆ എനിക്കത്തെ ആളായിട്ടിക്കറ് ഇസ്മായിൽ ഹാജി കോടി ഏലും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വകമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കറെ. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുള്ള മലാർ, ഞങ്ങളെ സെക്രട്ടറി നിയാഫ് മലാർ, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സക്കറിയ മലാർ, അതേപോലെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സായിദ് മലാർ എല്ലാം ഞാൻ ആദരപൂർവ്വകമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കറെ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಾಗ್ರಣಿಕತೆ MES ಮಲಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಮಾರು, KES ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಮಾರು, ഞങ്ങളെ നൂറുൽ ഇസ്ലാം ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಮಾರು ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಮಾರು ಇಂಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കറെ. ഇന്നത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ഉപസ്ഥിതരുള്ള പോലത്തെ ഞങ്ങളെ പരിപാലന സമിതിയിലെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ജമാഅത്ത് രംഗവും ആണിങ്ങും പെണ്ണിങ്ങും വിദ്യാർത്ഥിനിമാർ, അതേപോലെ മാധ്യമത്തെ ಗೆಳೆಯಮಾರು ಉಳ್ಳರು അങ്ങലും ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕമായിട്ട് ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಾಕಡೆ. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ടിക്കടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണാക്കണു ಬಂದೆನಿಕತೆ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റസാഖ് അബ്രാരി പത്തനംതിട്ടം കേരള. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റസാഖ് അബ്രാരി പത്തനംതിട്ടം കേരള, നിങ്ങളിടം ഞാൻ ആദരപൂർവ്വക സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഒരു 2 നിമിഷം പലക്കഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണാക്കൽ പോലത്തെ അബ്ദുൽ റസാഖ് അബ്രാരി പത്തനംതിട്ടം ഏല് ഞങ്ങളൊട്ടിക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണാക്കൊണ്ട് 12 ಗಂಟೆ ആകുമ്പോൾ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ തങ്ങ ഇവിടെ തീർക്കട. അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സീരണി വിതരണ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സഹകാരാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റോളം തെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ യശസ്വിയാക്കണമെന്നാണ് കേട്ടുകൊണ്ടുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫാഹിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ഏറ്റവും സ്നേഹ ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉസ്താദുമാർ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംഗമിച്ച സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ, ദീർഘമായ ഒരു ഉപദേശം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വളരെ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റസാഖ് അബ്റാരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ അങ്ങേയുള്ള തെക്കേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വേദിയിൽ സാരവത്തായ നീണ്ട വയല് ഇവിടെ നടത്തിത്തരും. അള്ളാഹു വലിയ നിലക്കുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഇൽമിൽ വലിയ ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആത്മീയമായ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തോടു കൂടെ
മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപ്തി കുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വലിയ നിലക്കുള്ള സന്തോഷമുണ്ടാകണം, വലിയ ഖബൂലിയത്ത് കിട്ടണം. അശ്ശൈഖ് വലിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആണ്ടു നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് അതുപോലെ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഗമിച്ചത്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ആളുകളാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകൾ. ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഉന്നതരായ സമുന്നതരായ വലിയ വലിയ ഔലിയായിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് കശ്ഫ് കറാമത്തുകൾ, ആ ഒരുപാട് കശ്ഫ് കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമായ അറിയപ്പെട്ട വലിയാണ് മഹാനായ യൂസുഫ് വലിയുള്ള എന്ന് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ നദറും അവിടുത്തെ മദതും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയും ആ മഹാന്മാരെ അവരുടെ ആണ്ട് കൊണ്ടാടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ചീരണി ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പേയുള്ള സമ്പ്രദായവും ആചാരങ്ങളുമൊക്കെ ആണ്. അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് എതിരോ ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലാത്തത് വിഷയമോ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അമ്പിയാക്കൾ അല്ലാഹു വലിയ നിലയ്ക്ക് ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച ആളുകളാണ് അമ്പിയാക്കൾ. ആ അമ്പിയാക്കൾ അനുസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദിക്റുൽ അംബിയാഹി മിനൽ ഇബാദാഹ്, അമ്പിയാക്കളുടെ അനുസ്മരണത് ആരാധനയാണ്. എന്നാൽ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് വദിക്റു സ്വാലിഹീന കഫാറാഹ്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ അത് നമ്മുടെ ദോഷത്തെ പൊറുപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടാൻ വലിയ കാരണമാണ്. ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ നീണ്ട നിലക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിൽ വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടെയാണ് എല്ലാ പരിപാടിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ MJM അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മുസ്തഫാക്ക പറഞ്ഞു, വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടെയുള്ള സുന്നികൾ വളരെയേറെ ഐക്യത്തിലുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ. ആ നിലക്ക് ഐക്യത്തിനായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്കും ഈ മഹല്ലിനെ ഭരിക്കുന്ന ഭാരവാഹികളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ എല്ലാ നിലയും വളരെ ഐക്യത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഈ നാട്ടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നീ വലിയ നിലക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. നേരത്തെ പലരും ഇവിടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പള്ളിയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ട്, അയാൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വലിയ നിലക്ക് ക്ഷീണത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറിയിട്ട് ആ രോഗത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ കിട്ടി പള്ളിയിൽ വരാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ. അതേപോലെ ആ സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി 501 രൂപ, അമ്മയുടെ ബാപ്പയാണ് 501 രൂപ സംഭാവന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ സന്തോഷവും ഈ ഐക്യവും ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒരുമയും എന്നും നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റക്കെട്ടാവണം. എന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാവരും കണ്ടവരാണ്. വഖഫ് ബില്ല് ഭേദഗതിക്കെതിരെ അൽഹംദുലില്ലാഹ്
ഇന്നലെ അഡ്യാർ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഷാ ഗാർഡനിൽ നടന്ന നമ്മുടെ ഇരു സംഘടനകളുടെയും സുന്നി നേതാക്കന്മാർ, ഇരു ഖാദികന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി സുന്നി കോർഡിനേഷന്റെ കീഴിലായി നടത്തപ്പെട്ട പരിപാടി എല്ലാവരും സാക്ഷിയായതാണ്. എത്രയോ ആളുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്നലെ ഷാ ഗാർഡനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇവിടെ വിളിച്ചോതുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഐക്യവും ഒരുമയുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റക്കെട്ടാവണം, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് പോരാടണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പരിപാടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീനാ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ തിരുവാചകം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദുആ വസിയത്തോടു കൂടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ಅಸಯ್ಯದ್ ಸರಫುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ ಅಲ್ ಐದ್ರೋಸಿ ಏಲ್ಗೆ ಊಟೆ ಇಪ್ಪ ನಿರ್ಗಮನ ಹಾಕೋಕೊಂಡು ಐಲ್ಗೆ ನಾನು ನಂಗಲೆ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಯಿತು ಜಮಾತ್ರಂಗಲ ಪರವಾಯಿತು ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಕೋಕೊಂಡೆ. ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ പ്രഭാഷണാക്കരെ കേരള പത്തനംതിട്ടയുടെ ബന്നാല് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റസാഖ് അബ്രാരി താങ്കളുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോഡിയമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ ഖഹാർ അൽ അസീസിൽ ഗഫാർ مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الأبرار وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعشيرته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم
وقال سيدنا وقائدنا وأسوتنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأفضل الصلوات وأزكى التسليم. إذ ذاك يدعو الله طه قائل مزوي تسليم علينا شامل بالصالحين كذاك ربي فاعل بدعائه للصالحين عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبا يا رسول الله من عند ذا العاصي صلاة الله معها تحيته سلام الله إجلال قدرك عاسكا تفخيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ഖിയാമത്തു നാളാ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലെന്തു ഹാലാ ചൂള. വൻദോഷ വണ്ടിയുമായി വരുന്നേ കാള, ക്ഷീണത്തിനാലെ ഒലിക്കുന്നതാണേ ഈള. സുഹൃത്തുക്കളെ പതയ്ക്കുന്നതാണേ മൂള, അമലൊന്നുമില്ലാതങ്ങു ചെന്നാൽ കോള. ഏറ്റവും പവിത്രമായ പരിപാവനമായ ഈ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ സാരാസമ്പൂർണമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മുടെ സദസ്സിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സ്വലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുവന്ദനും ആദരണീയനുമായ സയ്യിദ് അവറുകൾ, അനുഗ്രഹീതമായി മഹല്ലിൻ്റെ ഖത്തീബ് നിസാമി ഉസ്താദ് അടക്കം സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, എന്നെ ശ്രവിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സർവാധിപതിയും സർവാധിനാഥനും സർവലോക സംരക്ഷകനുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പവിത്രമായ പരിപാവനമായ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ ചാരത്തു സംഗമിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കമനീയമായ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലും നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുവാനും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം പരിശുദ്ധമായ കലിമ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബ് നമുക്കും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ സായം സന്ധ്യകളിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ അപരാധങ്ങളും സർവദയാ വായ്പകളുടെയും ഉടമസ്ഥനായ പടച്ച റബ്ബ് അവൻ്റെ വിശാലമായ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെയും പുറത്തു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് 6 അടി മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്നവർ, വിശിഷ്യ നമ്മുടെ മസ്ജിദിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ഖബറാളികൾക്കും നാഥൻ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും ഈ സദസ്സിലുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തോടും കൂടിയ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മസ്ജിദിൻ്റെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതപ്രഭാഷണ സദസ്സിൻ്റെയും സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിൻ്റെയും സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ ഈ സംഘാടകരോട് ചേർന്നു നിന്നവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ദുആയിൽ വളരെയേറെ വൈകിയ സമയമാണ്. ഒരുപാട് ആമുഖങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കുറഞ്ഞ സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്ത് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം. അള്ളാഹു എനിക്ക് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനും അതിനേക്കാൾ ഉപരി നാം ഇരുകൂട്ടർക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ കർമ്മപദത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയം 10:54. എത്ര മണിക്കാണ് നിർത്തുക? എത്ര മണി വരെ പോവാം? അത് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് തുടങ്ങാമല്ലോ. എത്ര മണി വരെ പോവാം? 12 മണി വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കൂല. ആടോ പോത്തോ എന്തുവാ? ഇതെന്താണ്? ചീരണി എന്താ ഉള്ളത്? കോഴിയോ പോത്താ ആടാ? പോത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും, ചളിക്കൂല. ഇല്ല, ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ വയറിളക്കത്തിൻ്റെ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും. കൊണ്ടുപോയാ? കൊടുത്താ? പോകുമ്പോൾ അല്ലേ തരൂ? അപ്പോൾ 2 മണിയായാലും നിങ്ങളിരിക്കും അല്ലേ? അത് വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ പോകൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ മനുഷ്യന്മാരെ, വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ പോകൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാച്ചിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം. നോക്കുമ്പോഴേ എനിക്കും അറിയൂ. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. കുറഞ്ഞ സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കർണാടക വയൽ പരമ്പരയുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. 10 മണി 11 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക. അത് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ലേ? ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ്. 11 മണിയായിട്ട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയില്ല എന്ന്. ഞങ്ങൾ 11 മണിക്കാണ് തുടങ്ങണമെന്ന് അവരറിയണില്ലല്ലോ ഇല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഏതായാലും നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ്, വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. സുബഹി നമസ്കരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യാം അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ശനിയാഴ്ച സംഘം അവസാനം വെക്കണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും അത്രമേൽ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ അവിടുന്ന് പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മോട് അക്കമിട്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത ആദർശങ്ങളും സംഘടനാ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെയും ഉള്ളപ്പോഴും മുസ്ലിമിൻ്റെ പൊതുവിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന, ഒരുമിച്ചു നിന്നേ വന്ന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതും തിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ഐക്യം നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു ഐക്യം നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു ഐക്യം നൽകട്ടെ. ഒരു തസ്ബീഹ് മാലയിലെ മുത്തുമണികളെ പോലെ തോളോട് തോളുരുമ്മി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് നാം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതം അത്രമേൽ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. എവിടെയാണ് സമാധാനമെന്ന് മനുഷ്യനിങ്ങനെ സമാധാനം തേടി അലയുകയാണ്. ആത്മീയമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസുകളിലേക്ക് വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നാം എല്ലാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സ്വലാത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനമുണ്ടാവണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പാതിരാത്രി സമയത്ത് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ
നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉറങ്ങാതെ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇമവട്ടാതെ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നാം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് പാതിരാത്രിയുടെ പല സമയങ്ങളിലും. എവിടെയാണ് പടച്ച റബ്ബേ എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരു അറുതി ഉണ്ടാവുന്നത്? എവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ആശ്വാസം തേടി മനുഷ്യൻ അലയുകയാണ്. ആത്മീയ സദസ്സുകളിലാണോ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുന്നത്? കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലാണ്, കടബാധ്യതകൾ തലക്കുമീതെ പെയ്തു നിൽക്കുകയാണ്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളെ കൈപിടിച്ചയക്കാൻ സാമ്പത്തികമില്ല, കയറിക്കിടക്കാനൊരു വീടില്ല, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഓരത്തും കടത്തിണ്ണകളിലും പാതിരാത്രി കടകളടക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പാവങ്ങൾ. ആ കടയുടെ ഷട്ടർ വീണിട്ട് വേണം ആ മനുഷ്യന് രാത്രി സമയത്തൊന്ന് തലചായ്ക്കാൻ. അത്രമേൽ പ്രതിസന്ധിയാണ്. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച സമ്പന്നനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന പലരും ഉള്ളിൽ കരയുകയാണ്. കാരണം സമാധാനമില്ല. ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നത്, സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യനിങ്ങനെ പരതി നടക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് അത്രമേൽ നാം ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം നാം ആനുകാലികമായി നാം ഇവിടെ കുറഞ്ഞ സമയം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. 114 മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൻ നബവിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു വരികയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയെ, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളാണ്, പ്രശ്നങ്ങളാണ്, സമാധാനം എവിടെയാണെന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ അലയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ പടച്ച റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൻ നബവിയില് മഹാനായ സയ്യിദുനാ സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു വരികയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല നബിയേ, വലിയ വലിയ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ് നബിയേ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് വന്ന് സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയമാണ്. പെങ്ങളെ, ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ എവിടെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനമെന്നറിയാതെ, എവിടെയാണ് സമാശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നതെന്നറിയാതെ മനുഷ്യനിങ്ങനെ സമാധാനം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശ്വാസം പകരട്ടെ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം പകരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അയ്യുന്നാസി അസദ്ദു ബലാഅൻ, നബിയേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അയ്യുന്നാസി അസദ്ദു ബലാഅൻ, ആരെയാണ് നബിയെ പടച്ച റബ്ബ് ദുനിയാവിലേറെ പരീക്ഷിച്ചത്? പടച്ച റബ്ബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുനിയാവിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ് നബിയെ? എന്നെ കേൾക്കാൻ ഈ മലാറു ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ചാരത്തൊരുമിച്ചു കൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള വാപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തിനാണ് പടച്ച റബ്ബേ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? കയറിക്കിടക്കാൻ വീടില്ല, പാതിരാത്രി തലചായ്ക്കാൻ എനിക്കൊരു കൂരയില്ല, വിവാഹപ്രായമെത്തി എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ കൈപിടിച്ചേക്കാൻ സമ്പത്തില്ല, എത്ര കച്ചവടമാണ് ദുനിയാവിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത്, എൻ്റെ കച്ചവടമെല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണല്ലോ, എനിക്ക് കടബാധ്യത കാരണം വീട് വിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല, ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വിറ്റുപറക്കിയിട്ടും എൻ്റെ ബാധ്യത തീരുന്നില്ല, എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ
പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനല്ലേ വാപ്പാ? അല്ലാഹുവേ, ഈ നാട്ടിലേറെ പടച്ച റബ്ബ് പരീക്ഷിച്ച തന്നെയാണല്ലോ. എനിക്ക് വീടില്ല, കൂടില്ല, സർവാനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് തടയപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ, എല്ലാവരും മാന്യമായി കച്ചവടം ചെയ്തു ജീവിക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം എനിക്ക് സന്തോഷമില്ലെന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരുതിയവരോട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് സയ്യിദുനാ സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, അയ്യുന്നാസി അസദ്ദു ബലാഅൻ, ആരെയാണ് പടച്ച റബ്ബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത്? ആരെയാണ്? വാപ്പാ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ജീവിതത്തിൽ പടച്ച റബ്ബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് നമ്മളെയാണെന്ന്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസത്തിന്റെ തീരത്തുകൂടി കടന്നു പോയത് നമ്മളാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതിപ്പോയി. അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്റെ മറുപടി, അല്ലംബിയാഊ അല്ലംബിയാഊ അല്ലംബിയാഊ. സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ്, പടച്ച റബ്ബ് ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചതാരെയെന്നറിയുമോ? അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് ഒരു മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയാണെന്ന് 1,24,000 പരം പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുമോ? ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ സുഖവാസത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് കടന്നു വന്നവരല്ല, സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവരല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, വല്ലംബിയാഊ, പടച്ച റബ്ബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്, സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് അല്ലാഹു ഏറെ പരീക്ഷിച്ചത് പ്രവാചകന്മാരെയാണ്. പിന്നെ അവരെ പോലെ ജീവിച്ചവരാണ്, പിന്നെ അവരെ പോലെ ജീവിച്ചവരാണ്. എന്തിനാണ് പടച്ച റബ്ബ് അവരെ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ട പെങ്ങളെ. ജീവിതത്തില് സമാധാനമില്ല, സന്തോഷമില്ല, പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രതിസന്ധികളാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമുക്കൊന്നറിയണ്ടേ, എന്തിനാണ് പടച്ച റബ്ബ് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത്? എന്തിനാണെന്നൊന്നറിയണ്ട വാപ്പാ. എന്തിനാണ് പടച്ച റബ്ബ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നൊന്നറിയണ്ടയോ? റസൂലുള്ള പറയുകയാ, യുബ്തല റജുലു അലാ ഹസബി ദീനിഹി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മതമനുസരിച്ചാണ് പടച്ച റബ്ബ് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദീനനുസരിച്ചാണ് അല്ലാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. വഇൻകാന ദീനുഹു സുൽബാ ഇസ്തദ്ദ ബലാഉഹു. നിന്റെ മതബോധം കൂടുമ്പോൾ, നീയും നിന്റെ പടച്ച റബ്ബും തമ്മിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോ, അല്ലാഹുമായിട്ട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പടച്ച റബ്ബ് നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അടുക്കുമ്പോ, നിസ്കാരത്തിലൂടെ, നോമ്പിലൂടെ, ഹജ്ജിലൂടെ, ഉംറയിലൂടെ, സ്വതക്കയിലൂടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യ നീ അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് പടച്ച റബ്ബ് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നീയും നിന്റെ റബ്ബും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ
ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളില് നിസ്കാരത്തിലൂടെ, നോമ്പിലൂടെ, ഹജ്ജിലൂടെ, സ്വദഖയിലൂടെ, ഉംറയിലൂടെ നീ അല്ലാഹുവിലേക്കൊരു ബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്, അവിടെയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുന്നത്, അവിടെയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പേറിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നിന്റെ ജീവിതം പടച്ച റബ്ബുമായിട്ട് അടുക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവേ മലാറു ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മിനാരത്തെ തഴുകി തലോടിയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് നിറകളിക്കുന്ന ഹയ്യ അലസ് സ്വലാ, ഹയ്യ അലൽ ഫലാ, നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശ്രയം കൂടാതെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യനോ തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊന്നുവടിയുടെ ആശ്രയത്തോട് കൂടിയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നവരല്ലേ നമ്മള്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു നിസ്കാരം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവന് കൈനീട്ടിയാൽ പടച്ച റബ്ബേ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കടബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എൻ്റെ കച്ചവടം നഷ്ടത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ മലാറ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തു സഹായിച്ചവനാണ്. ഈ പള്ളിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തവനാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കരഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവന്റെ കണ്ണ് കൂടി പോയിട്ടില്ല. സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞവനാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പടച്ച റബ്ബേ ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തവനാണ്. അല്ലാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ റമദാനിന്റെ ചന്ദ്രപ്രഭ ഞാൻ കണ്ടത് മുതൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നോമ്പെടുത്തവനാണ്. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊഴിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഭയന്നിട്ട് അല്ലാഹുവേ മരുന്നെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നോമ്പെടുത്തവനാണ്. എൻ്റെ പെങ്ങളെ നീ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അല്ലാ എല്ലാവരും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വിരിപ്പിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് പടച്ച റബ്ബേ 2 റക്അത്ത് മുസല്ല വിരിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എത്രയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. കടൽ കടന്നുപോയ പ്രവാസിയായ എൻ്റെ പ്രിയതമന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര തവണയാണല്ലാ നിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായിട്ട് എൻ്റെ ആവരാതി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ വേവലാതി ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പ് എത്ര തവണയാണ് അല്ലാ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നിലൂടെ അടുക്കുമ്പോ, എന്തിനാണ് പടച്ച റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാനാണ്. സയ്യിദവറുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് 1000-ഉം 2000-ഉം ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചത് എന്തിനാണ്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു അറുതി ഉണ്ടാവണം. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബുമായിട്ട് അടുക്കും തോറും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്. ദീനില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്, അവൻ്റെ കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലല്ല, അവൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ വില കൂടിയത് ഓരോന്നും അവൻ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണ്, അവൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് അവന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അവൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അവന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഒരാളെ കൊണ്ടും അവന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് അടുക്കും തോറും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രതിസന്ധികളാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് പറയുന്നവരാണ്. അവിടെയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം വിശാലമായൊരു വിഷയം നാം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, യുബത്തലി
വയുബ്തല റജുലു അലാ ഹസബി ദീനിഹി. ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മതമനുസരിച്ചാണ്, അവൻ്റെ ദീനനുസരിച്ചാണ്. ഫൈൻകാന ദീനുഹു സുൽബാ ഇസ്തദ്ദ ബലാഉഹു. നീയും നിന്റെ റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം അത് സുദൃഢമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷണം, കടുപ്പമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തരുമെന്ന് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ യുസ്ബു മിൻഹു. ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നന്മ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഖൈർ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ, ആ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ലോകത്ത് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നവരല്ല നാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും. അത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പടച്ച സമയത്തു തന്നെ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകണം, ഏതൊക്കെ സന്തോഷം ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം, ഏതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല, ഏതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, എന്നു ജനിക്കണം, എന്നു മരിക്കണം, അള്ളാഹു കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അമ്പിയാക്കളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് ആരെയാണ് നബിയെ? റസൂലുള്ളാഹിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹിന്റെ റസൂലേ, പ്രവാചകന്മാരിൽ പടച്ച റബ്ബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് ആരെയാ നബിയെ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, അബൂബക്കറേ, അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് എന്നെയാണ് അബൂബക്കറേ. ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞത്? ദുനിയാവിന്റെ നിസാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു മുഴം കയറിലും മരണത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കടബാധ്യതയുടെ പേരിലല്ലേ നേത്രാവതി പുഴയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയത്? സഹോദരങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോഴല്ലേ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വയം അവസാനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്? ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോഴല്ലേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകൊടിമാര് തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു മുഴം കയറില് ആത്മഹത്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പോയത് എപ്പോഴാ പെങ്ങളെ? തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോഴല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ച പ്രവാചകൻ ആരാ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അബൂബക്കറേ, അല്ലാഹു എന്നെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രഥമ പടിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ പ്രബോധന വീതിയിൽ പടച്ച റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യരെയും അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അല്ലാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമേതാ? വാപ്പാ വീടില്ലാത്തതല്ല, പെങ്ങളെ നല്ല മക്കളില്ലാത്തതല്ല, സമ്പത്തില്ലാത്തതല്ല, ജോലിയില്ലാത്തതല്ല. ദുനിയാവിലെ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് എത്രയോ വാരിക്കോരി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാവലല്ല. കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്തതോ, അല്ലാഹുവേ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനമില്ലാത്തതോ അല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ഏതെന്നറിയോ? അത് ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ വാപ്പാ വീടില്ലാത്തതോ പൈസ ഇല്ലാത്തതോ സമ്പത്തില്ലാത്തതോ അല്ല, ദുനിയാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ഏതാ? അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
ആരാധനക്കരകൻ അല്ലാഹു അല്ലാതൊരിലാഹില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് എപ്പോഴാ പെങ്ങളെ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു വരുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രവാചകൻ നിങ്ങള് പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടൊരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യമില്ല, കോപമില്ല, വെറുപ്പില്ല. അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചത്, മുഹമ്മദേ നീ അല്ല മീന, നീ അസ്വാദിക്ക, നീ കളവ് പറയുന്നവനല്ല, നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവനാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതല്ല മീനെന്നാ, വിശ്വസ്തനെന്നാ. ആ സമയത്താണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു, വന്ദിർ അസീറത്തക്കൽ അഖ്റബീൻ, നബിയെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത കുടുംബാദികളോട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകൂ നബിയെ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പരസ്യ പ്രബോധനത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അനുമതി നൽകുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഫാ കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ വാപ്പാ. എത്രയെത്ര ബില്ലുകളാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ അരമനകളിൽ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. NRC അടക്കമുള്ള NBR അടക്കമുള്ള CA അടക്കമുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയോടുകൂടി ഫാസിസം അതിന്റെ അരമനയിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കാർന്നവന്മാരായ വാപ്പമാര് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത്, പടച്ചറബിന്റെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുവകകള് അള്ളാഹുവിന്റെ പടച്ചറബിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് സർക്കാരിന് പുട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവരുടെ ആഭാസയം വീർപ്പിക്കാനല്ല. നമ്മുടെ കാർന്നവന്മാര് സമ്പത്ത് ചെലവാക്കിയിട്ട് അവര് വാങ്ങിക്കൂട്ടി അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിനു വേണ്ടി അവര് സംഭാവന ചെയ്തത്, വഖഫ് ചെയ്തത് എന്തിനെന്നറിയോ? നാളെ അള്ളാഹുവേ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ വഖഫ് സ്വത്തുകൾ പോലും പിടിച്ചടക്കാനുള്ള സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇന്നലെയല്ലേ കർണാടകയുടെ തെരുവീതികളില് മുസ്ലിം സംഘടനകളെല്ലാം മൈക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഖഫ് ബോർഡിന്റെ വഖഫിനെതിരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളെ പൊളിച്ചെറിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർണാടകയുടെ തെരുവോരങ്ങളില് സമുദ്രത്തിന് മഹാസമാനമായ വലിയ ജനസാഗരം തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് വഖഫ് എഗരിസ്റ്റ് സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ? നാം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം എന്താണ്? അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് മറന്നു പോവരുതേ. നമ്മളോടവർക്ക് ദേഷ്യമില്ല, നമ്മളോടവർക്ക് കോപമില്ല. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോപം എന്തെന്നറിയോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആരാധനക്കരകൻ അല്ലാഹുവല്ലാതൊരു ഇലാഹില്ലെന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ വാപ്പാ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്, അവിടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീനിന്റെ ഗസയുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടവരല്ലേ വാപ്പാ? ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിസത്തിന്റെ മുമ്പില് ആയുധങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ കരിങ്കല്ല് ചീലകൾ ആയുധമാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ AK-47ന്റെയും മിസൈലിന്റെയും മുമ്പില് ഈ പാവപ്പെട്ട ഗസയുടെ പൊന്നുമക്കള് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പെങ്ങളെ? എന്തിനാണ് വാപ്പാ? ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടാണ്, മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും അടിയറവ് വെക്കാൻ
കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ വിമോചന പോരാളികളായിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഗസ്സയുടെ മക്കൾ മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരോട് ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. സൈനിസത്തിന് ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കളോട് ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദേഷ്യം എന്തെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ശത്രുവിന്, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് നമ്മളെ നാടുകടത്താൻ, നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദിക്കാൻ, നമ്മുടെ വഖഫ് സ്വത്തുകൾ പിടിച്ചടക്കാൻ, അത് വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഫാസിസം കൃത്യമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ അജണ്ടകൾ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്തിനാണ് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോവണ്ടയോ? അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സ്വഫാ കുന്നിന്റെ താഴ്വാരത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, നബിയേ അങ്ങയുടെ അടുത്ത കുടുംബാദികളോട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകൂ നബിയേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കൂ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രഥമപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പടച്ച റബ്ബിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജനങ്ങളെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിസ്സാരപ്പെട്ടൊരു വിഷയമല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെന്തായിരിക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്നറിയണമല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ഈ കാണുന്ന സഫാ കുന്നിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ? നിങ്ങൾ എന്നെ അവിശ്വസിക്കുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് നിന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് കൂടിയ ജനങ്ങള് ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ നീ അസ്വാദിക്കാ, മുഹമ്മദേ നീ അല്ലമീന, മുഹമ്മദേ നീ സത്യം പറയുന്നവനാ, കളവ് പറയുന്നവനല്ല, അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, കൂലൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയണേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണേ. അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അവനെ വിശ്വസിക്കണേ. ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണേ. സ്വർഗമുണ്ട്, നരകമുണ്ട്, സിറാത്തുണ്ട്, മീസാനുണ്ട്, എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് അല്ലമീനെന്ന് പറഞ്ഞ നാവുകൊണ്ട്, ഹബീബായ പ്രവാചകനെ ആസ്വാദിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ നാവുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തബ്ബല്ലക യാ മുഹമ്മദ്, തബ്ബല്ലക യാ മുഹമ്മദ്. മുഹമ്മദേ നീ നശിച്ചു പോവട്ടെ, മുഹമ്മദേ നീ നശിച്ചു പോവട്ടെ. അവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പ്രബോധന വീതിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ത്വായിഫിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ഉക്കാള ചന്തയിലെ പീറ ചെറുക്കന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കരിങ്കല്ലിന്റെ ചീളുകൾ കൊണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകനിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടതെപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകിയതെപ്പോഴാണ്. പെങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കഴുത്തില് എപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടിട്ടത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, ഒരു നാട് മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഉപരോധിച്ചതെപ്പോഴാണ്?
മുഹമ്മദേ ഇവിടെ ജീവിച്ചാ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല, നിനക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, നിന്റെ മതത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് സഅബ് അബീ താലിബിലേക്ക് പോയത്. സഹാബത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് സഅബ് അബീ താലിബിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് കടന്നു പോയത് എപ്പോഴാണ് പെങ്ങളെ? ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ കലിമ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്റെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. 2 വർഷക്കാലമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും 2 വർഷക്കാലമാണ് സഅബ് അബീ താലിബിൽ പച്ചവെള്ളവും പച്ചിലയും കഴിച്ചു ജീവിച്ചത്. 2 വർഷക്കാലം പച്ചവെള്ളവും പച്ചിലയും മാത്രമാണ് സഹാബത്ത്. അല്ലാഹുവേ, സഹാബത്ത് വിസർജനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കന്നുകാലികൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമുണ്ടല്ലോ, അത് ഈമാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് വാപ്പാ. ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്. ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കാം. ഈ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരില് നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം. നമ്മുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടാം, നമ്മുടെ കൂടപ്പുറപ്പിന് നഷ്ടപ്പെടാം, ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറഞ്ഞത്, സഹാബത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ഏതാണ്? അത് ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാ പെങ്ങളെ. ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അത് ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്. മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനാണ് നാം ഈ കാലയളവ് മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇല്ലേ? ഈ കാലയളവ് മുഴുവനും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ്? ഈ തൊപ്പി വെച്ചതും ധാടി വെച്ചതും തലപ്പാവ് ധരിച്ചതും ഈ പാതിരാത്രി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഈ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് വയല് കേട്ടതും വയല് പറഞ്ഞതും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവേ, മുസ്ലിമായിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്താണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ച് മുഅ്മിനായി അള്ളാഹു നമ്മളെ മരിപ്പിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ മരിപ്പിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ള പറയാൻ, സത്യവിശ്വാസി ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അത് ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സത്യത്തിൽ അങ്ങനൊരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് നാം ഇതുവരെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. നമുക്കതിൻ്റെ ഏകദേശ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നാം പലപ്പോഴും പേടിച്ചരണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ജീവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് താടി വെക്കുന്നത്, തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. പലരും ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി, തൻ്റെ പ്രണയത്തിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ പലരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതവിധികളെപ്പോലും തിരുത്തി പറഞ്ഞു മുസ്ലിം നാമധാരികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ. അവർക്ക് ഭൗതിക ജീവിതമായിരുന്നു വേണ്ടത്, ഭൗതിക സുഖമായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷേ മുസ്ലിമായ ഓരോ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ ശത്രു നമ്മുടെ മുമ്പ് നിന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് നാം. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതര സഹോദര മതസ്ഥരെ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. നല്ല മരണം തരണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹം ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെയാണ്. ദജ്ജാലിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെയാണ് ഓലക്കാല് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതി പോവുകയാണ്. ഇതിലും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഈ സമുദായം അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലം അത്രയും എത്തിയത്. വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരു കാലത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് കൃത്യമായി ഈ കാണുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലിയ സർവ്വ ആയുധങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും കോടതിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് എന്തിനും ഏതിനും പുറപ്പെടാൻ കഴിയുള്ള ഖാറൂനും ഹാമാനും ഫിർഔനും അടക്കമുള്ള അബൂജഹലും ഉത്തുബത്തും ശൈബത്തും വലീദും മുഗീറത്തും അടക്കമുള്ള
വലിയ വലിയ കൊലകൊമ്പന്മാര് നോക്കിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു രോമത്തെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്നല്ലേ 313 ബദരീങ്ങള് ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു തന്നത്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ നിവർന്നു നിന്നിട്ട് തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടടിക്കരുത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ്? ഈ പുറത്താക്കലൊക്കെ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതാണോ? ആണോ? ഈ പുറത്താക്കലും അകത്താക്കലും ഒക്കെ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ സംഗതിയല്ല. അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പുറത്താക്കി. മക്കയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പോയി ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നൊരു സുന്നത്തായ ഒരു കർമ്മമാണ്. അത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹിജറ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഹിജറ ചെയ്യണം. കാരണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തായൊരു ചര്യയാണ്. മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ കടന്നുപോയി. തിരിച്ചു പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നത് രാജാവായിട്ടാണ്. മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും സർവമാന കടിഞ്ഞാണും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിട്ടാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കം ഫതഹിലൂടെ തിരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കഅബ ശരീഫിൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. നാം മറന്നു പോകരുത്. കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം. കാരണം മുസ്ലിം സമുദായം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതെല്ലാം ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത്. സമുദായമേ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പ് കടന്നുപോയ മഹാരഥന്മാര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരേറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമേതാ? അവർ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമേതാ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ്, പടച്ച റബ്ബിനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരിലാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, സഹാബത്തെ, പടച്ച റബ്ബ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ സുഖലോലുപതയുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴി നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പടച്ച റബ്ബ് എളുപ്പമാക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പടച്ച റബ്ബ് പുറത്തു തരികയാണ്. എന്തിനേറെ വാപ്പാ, നിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ കൂടെ, നിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ കീഴില് ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ കൂടി പടച്ച റബ്ബ് അത് നിന്റെ പാപമോചനത്തിന് പരിഹാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഖബ്ബാബ് ഇബ്നു അർത്ത് തങ്ങള് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. സഖൗനാ ഇലൻ നബിയ്യി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഹുവ മുതവസ്സിദും ബുർദത്തൻ ലഹു ഫീ ളില്ലിൽ കഅബ. പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ നിഴലില് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ പുതപ്പ് തലയിണയായി വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഖബ്ബാബ് ഇബ്നു അർത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അലാ തസ്തൻസിറു ലനാ അലാ തദുല്ലാഹ ലനാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നബിയേ? ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ നബിയേ? അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കണേ നബിയേ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊലിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല നബിയേ. അലാ തസ്തൻസിറു ലനാ അലാ തദുല്ലാഹ ലനാ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നില്ല നബിയേ. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലയോ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഈമാനിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കഥ ഖബ്ബാബ് ഇബ്നു അർത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുമ്പോ അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖബ്ബാബിനോട് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല,
സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹമേ, ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്റെ പടച്ച റബ്ബിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചോ. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹനെ മറക്കല്ലേ, പരിശുദ്ധ ദീനിനെ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയല്ലേ. നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമുണ്ടല്ലോ, അത് ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ. ഖബ്ബാബ് ഇബ്നു അറത്തിനോട് പ്രവാചകൻ തങ്ങള് രണ്ടാളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ഖബ്ബാബേ, രണ്ടാളുകളെ നിനക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെയോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആരാധനക്കരകൻ അല്ലാതൊരിലാഹില്ലെന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് ശത്രുക്കളെ നിട്ടൂരം കൊന്നുകളഞ്ഞ രണ്ടാളുകളെ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഖബ്ബാബേ. അവരാ മനുഷ്യരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത്, അവരുടെ ശരീരം മുറിച്ചു കളഞ്ഞത്, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അവരുടെ സമ്പത്തോ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലൂടെ കടന്നു പോയതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഖബ്ബാബേ. റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരില് ശത്രുക്കളതാ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് മൂർച്ചയുള്ള ഈർച്ച വാളെടുത്തു വെക്കുകയാണ്. കൂർത്തിരിക്കുന്ന നല്ല മൂർച്ചയുള്ള വാളെടുത്തിട്ടാ സഹാബിയുടെ തലയിലേക്ക് വെക്കുന്നു. വപ്പാ, ആ സഹാബിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൂടെ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന നിന്റെ ഈമാനിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ, ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊന്ന് നിനക്ക് പുറത്തു കടന്നുകൂടെ? എങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയാണ്. നിന്റെ മുമ്പിൽ സുഖവാസ ജീവിതത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരികയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ഖബ്ബാബ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ആ മനുഷ്യരെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ഈർച്ചവാള് തലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യരെ ഈമാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശത്രുക്കൾ ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു കളഞ്ഞു. സഹാബാ, ആ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമതും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു നിർത്തുകയാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ചീർപ്പ് കുത്തിയിറക്കി ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലിൽ നിന്നും മാംസവും തൊലിയുമെല്ലാം ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെറുത്തു. സഹാബത്തെ, ആ മനുഷ്യനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന്, ആ മനുഷ്യനെയും പടച്ചറബിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്കായില്ല. സഹാബാ, വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി, ഈ സമുദായത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ വാതായനങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തുറന്നിട്ട് തരികയാണ്. ഇവിടെ NRC വന്നാലും NBR വന്നാലും വഖഫിന്റെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയെടുത്താലും ഈ സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ച തടയാനുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അജണ്ടകളിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോ 14 മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നായകന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ സമുദായത്തിന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വപ്പാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്തെന്നറിയോ? ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അധികായന്മാര് കൂടിയിരുന്നിട്ട് വട്ടമേശ സമ്മേളനം കൂടിയിട്ട് രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ പാർലമെന്റിലോ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊടികെട്ടിയ രാജാക്കന്മാര് ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടിച്ചുകൂടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ നമുക്കെതിരെയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ഓരോന്ന് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുമ്പോ
ചെറുപ്പക്കാരാ, അവരുടെ ബില്ലുകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോവണ്ട. അവര് നടപ്പാക്കുന്ന ഫാസിസത്തിന്റെ അജണ്ടകളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ ഉൾത്തടങ്ങൾ പടച്ചു പോവണ്ട. ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമുക്കാവാം, പക്ഷേ 14 മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മഹാനായ ഖബ്ബാബ് ഇബ്നു അറത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഏതെന്നറിയോ? വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യമാണ് ഖബ്ബാബേ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കും ഖബ്ബാബേ. ഖബ്ബാബേ, ഈ ദീൻ അല്ലാഹുവിൽ സത്യമാണ്, പൂർത്തിയാകുക തന്നെ ചെയ്യൂ. സനആ മുതൽ ഹളറമൗത്ത് വരെ, സനആ മുതൽ ഹളറമൗത്ത് വരെ തന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന പേടി മാത്രം മതി. അതല്ലാത്തൊരു പേടി, അതല്ലാത്തൊരു പേടി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലില്ലാത്ത, അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലോ, അതല്ലാത്തതൊന്നിനെയും പേടിക്കാത്തൊരു കാലോ ഈ സമുദായത്തിന് കടന്നു വരുമെന്ന് റൂഹി ഫിദാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി ഹദീസ് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്: സഹാബാ, നിങ്ങൾ ധൃതി വെക്കണ്ട, വലാകിന്നകും തസ്തഅജിലൂൻ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട, നിങ്ങൾ ധൃതി വെക്കണ്ട. ശത്രു ഒരു ബില്ലിങ്ങനെ പാസാക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ധൃതി വെക്കരുത്, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് 14 മുമ്പ് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റ് ഇതര പ്രദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട. നമുക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അള്ളാനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പേടിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ചെന്നായ നിങ്ങളുടെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ പിടിക്കുമെന്ന പേടി മാത്രം മതി. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സനആ മുതൽ ഹളറമൗത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എൻ്റെ സമുദായത്തിന് കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കരുത്, സമാധാനപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്കൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവണം. അങ്ങനല്ലേ? പനിയുടെ ലക്ഷണം കാണിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനല്ലേ? ഒരു മഴ നനഞ്ഞ് പുരയിലേക്ക് കയറി ഒരു തുമ്മൽ തന്നെയല്ലേ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്ന ചില വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാതെ വരും. ഞാൻ പറയണ തിരിയണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടില്ലെന്നോ? ഉണ്ടെന്നോ? ആ, മഴ നനഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഒരു തുമ്മൽ വെറുതെ തുമ്മുമ്പോഴേ ഉമ്മ പാരസിറ്റമോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നോളിൻ, മിക്കവാറും ജലദോഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മിക്കവാറും പ്രതീക്ഷിച്ചെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 500-ൻ്റെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെറുതെ നമ്മൾ കഴിക്കും. ഓ, നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല, നമുക്കെന്തില്ല? ക്ഷമയില്ല, പെട്ടെന്ന് തീരണം ഇല്ലേ? കൊറോണ വന്നപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൊറോണ സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ നമ്മളിവിടെ നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് തുടങ്ങി. വന്നില്ല. തലപ്പാടി ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാ, ഇത് എൻട്രൻസ് ടോൾ എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴാണ് കർണാടകയിലേക്ക് വരണത് ഇല്ലേ? നമുക്കൊന്നിനും ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു കാലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലാകിന്നകും തസ്തഅജിലൂൻ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, ധൃതി വെക്കരുത്. എന്തേലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇത് നാളെ തന്നെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല. അങ്ങനെ തരുന്നതല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് പരീക്ഷണം. പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞൊരു കാലം അള്ളാഹു തരുന്നതല്ല, ആണോ? കുറഞ്ഞൊരു സമയമാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത്. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് 18 വർഷക്കാലമായിരുന്നു. എത്രയായിരുന്നു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചത്? എത്ര കൊല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇതുവല്ലോ
നിങ്ങൾക്കിത് വല്ലതും അറിയോ? നമുക്കൊരു പനിയെന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പം ചുരുട്ടു 500-ൻ്റെ നോട്ട് നേരെ ഉസ്താദിനെടുത്ത്, ഉസ്താദെ പനിയാണ്, 2 ദിവസമായി 3 ദിവസമായി കുറയണില്ല, ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണേ, നാളെ ബ്ലഡ് ഏതായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വെറുതെ ഗ്യാസിൻ്റെ നെഞ്ചിന് വേദന വന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കും, ഇന്ത്യാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി 40,000. വെറുതെ ഒന്ന് ECG എടുത്തേക്കാം, വെറുതെ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കിയേക്കാം. നമുക്ക് ധൃതിയാണ്, പെട്ടെന്ന് മാറണം, പെട്ടെന്ന് തീരണം. അയ്യൂബ് നബിയെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് 18 വർഷക്കാലമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പ്രിയതമാ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോടൊന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൂടെ ഈ രോഗം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ? അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞത്, പെണ്ണെ 80 വർഷമായില്ലേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്, അതിൽ 18 കൊല്ലമല്ലേ അള്ളാഹു രോഗം തന്നത്. ഒരു 80 വർഷം കഴിയട്ടെ, 80 കൂടെ കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാമെന്ന് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. കഴിഞ്ഞോടാ നിൻ്റെ മെഹന്തിയും പരിപാടിയൊക്കെ? വഴുതിന് ക്ഷണിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പായിട്ട് വഴിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആരെയാ? അക്ബറിനെയാണോ? നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിർത്താറായോ? 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, ഇരിക്കൂലേ? പറഞ്ഞ തുടങ്ങാൻ താമസിച്ചാൽ നിർത്താൻ ഞാൻ കറക്റ്റാണ്. എപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എപ്പം നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാതൽ. അയ്യൂബ് നബി തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത്, പെണ്ണേ വർഷം ഒരു 80 കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് പറയാം. ഇല്ലേ, 60 വർഷം ജീവിച്ച വാപ്പാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയപ്പോഴേ ബേജാറായി. ഇല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പം എനിക്ക് വയസ്സ് 55, ഈ 55 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 5 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെ ഒരു 5 വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ബാക്കി 50 വർഷം എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തപ്പെടണം. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അല്ല, പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയാനല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണം തരുന്നത്. നമ്മളെ അള്ളാഹു ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ കുറ്റം പറയുമോ, ഇവൻ എന്നെ മോശമായ വാക്കുകൾ പറയുമോ? അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. പരീക്ഷണം ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നിട്ട് പടച്ചറബ് നോക്കുകയാണ്, ഇവൻ എന്നെ മോശം പറയുമോ, പടച്ചറബ് എന്നോട് ഇത് ചെയ്തെന്ന് പറയുമോ എന്ന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണം തന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അസ്സബ്റു ഇൻദ സദമത്തിൽ ഊലാ. ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, മത്താ നസ്റുല്ലാഹ് അലാ ഇന്ന നസ്റല്ലാഹി ഖരീബ്. പ്രയാസം സഹിക്കവയ്യാതെ വന്നപ്പോ ആ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചുപോയി, ആ പ്രവാചകന്മാരടക്കം ചോദിച്ചുപോയി, മത്താ നസ്റുല്ലാഹ്, എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സഹായം വരുന്നത്? അവിടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, അലാ ഇന്ന നസ്റല്ലാഹി ഖരീബ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് ഉയരണമെന്നല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറുന്ന സമയത്തേക്ക് കടന്നുപോയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അസ്വബ്റു ഇൻദ സദമത്തുൽ ഊലാ. ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ പ്രഥമ പടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ തങ്ങളെ മക്കത്തു നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ച ജനങ്ങളാണ്. പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിജയത്തിന്റെ വെള്ളിക്കൊടി പാറിച്ചിട്ടാണ്
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മക്കം ഫതഹിലൂടെ തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എപ്പോഴാണ്? പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഉറപ്പിച്ചത് എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് തന്ന പരീക്ഷണമാണെന്ന്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ എനിക്ക് പുറത്തു തരാൻ എന്റെ പടച്ച റബ്ബെനിക്ക് തന്ന പരീക്ഷണമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. വാപ്പാ, ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരോട് നമ്മളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പതറിപ്പോവരുതേ. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെടാം, മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടാം, ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം. സ്വസ്ഥമായൊരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് പോലും ചിന്തിച്ച് വലിയ ഡിപ്രഷനിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോയേക്കാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, നമ്മുടെ അയൽവാസികള്, അല്ലെങ്കിൽ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങള് എല്ലാവരും തകർന്നടിയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടി വരാം. വാപ്പാ, നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ കഴുത്തിലെ കടാര വെച്ചിട്ട് ഫാസിസം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നമ്മളോട് നടത്തി വേണ്ടി വന്നാൽ, പെങ്ങളെ, സാധുക്കളാണ് നമ്മള്, പാപങ്ങളാണ് നമ്മള്. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ നമ്മുടെ മനഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലില്ല. അല്ലാഹുവേ, മരണമേറ്റവും ഖൈറായ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. എത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ 2025 നാം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഏപ്രിൽ 19 ഈ രാത്രി 20 രാത്രിയിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ 14 മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കണം വാപ്പാ, ഓർത്തെടുക്കണം വാപ്പാ. ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് സമാധാനം വേണോ, നമുക്ക് സന്തോഷം വേണോ, ഈമാനികമായൊരു ബലം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണോ? പെങ്ങളെ, ഖബർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്വർഗം പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, മീസാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, സിറാത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിമായി നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണമല്ലോ. അവിടെയല്ലേ ഖബർ, അവിടെയല്ലേ മഹ്ശറ, അവിടെയല്ലേ സിറാത്ത്, അവിടെ എത്തുന്നുള്ളിൽ ഈമാൻ വേണമല്ലോ. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബത്ഹായിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മഹാനായ അമ്മാർ ഇബ്നു യാസിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ശത്രുക്കള് കിരാതമായ മർദ്ദനമുറകള് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപാടെ പൊട്ടിക്കരയുന്നു നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അങ്ങ് കാണുന്നില്ല നബിയേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഏകത്വത്തെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരില്, അങ്ങയുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരില് ഈ നാടെല്ലാം ഞങ്ങളെ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നബിയേ. തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നു നബിയേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരം മുറിപ്പെടുത്തുന്നു നബിയേ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്നിട്ട് മഹാനായ അമ്മാർ ഇബ്നു യാസിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കുടുംബം പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അമ്മാർ ഇബ്നു യാസിറിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ? ഇസ്ബിറു ആല യാസിർ ഇന്ന മസീറക്കും മിനൽ ജന്ന. ക്ഷമിക്കണം യാസിറിന്റെ കുടുംബമേ, ക്ഷമിക്കണം യാസറിന്റെ കുടുംബമേ. പടച്ച റബ്ബ് നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലമായി സ്വർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ച റബ്ബ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏതോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നാലും അള്ളാനെ മറക്കല്ലേ. അധികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം. സഹായിക്കട്ടെ. അവസരങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടാം. അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പലരും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയത്. സമ്പത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പടച്ചറബിന്റെ ദീനിനെ പലരും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയത്. ഏത് അവസരങ്ങൾ ഏത് ഘടകകക്ഷിയായി ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതു വലിയ അവസരങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ നമുക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അവസരത്തിനൊത്ത് കോലം മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മളെ അവർ മാടി വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമത്രേ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. പലരും അങ്ങനെയാണ്, അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർഗീയത പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവസരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പച്ചക്ക് വർഗീയത പറയണം. അങ്ങനെ അവസരങ്ങളുള്ളൂ. നന്മ ചെയ്യുന്ന, സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളെ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാലം പോയി. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കാലമാണ്. പച്ചക്ക് മുസ്ലിം വർഗീയത പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരം ലഭ്യമാകൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അവിടേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ആ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്നും പിന്നെ കടന്നു വരുന്നത് പച്ചക്ക് വർഗീയതയാണ്. മുസ്ലിമിനെയും ഹൈന്ദവനെയും ക്രൈസ്തവനെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിവേകശാലികളായി പ്രവർത്തിക്കണം, ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും കരുതലോടുകൂടിയാവണം. ഈ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം. ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സഹവർത്തിത്വത്തിനും മത സാഹോദര്യത്തിനുമൊക്കെ അത്രമേൽ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം. ഈ സമൂഹത്തെ, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം, ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഈ സമുദായത്തെ മോശമായി വൽക്കരിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അവർ സജീവമാണ്, മറ്റിതര മേഖലകളിലൊക്കെ അവർ സജീവമാണ്. മാന്യമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പോലും വന്നിരുന്ന് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ വർഗീയത പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സംജാതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുതിര കയറണമെന്നുള്ള ചിന്തയല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്ത അവർക്കില്ല. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ ഭയക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പോകാൻ നിങ്ങൾ പറയണത്? എന്തിനാണ് അവരെ താടി നോക്കി തൊപ്പി നോക്കി അവരെ കൊന്നുകളയുന്നത്? എന്തിനാണ് അവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്നു മുതലാണ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്രത്തോളം മോശമായ സംഗതികൾ കടന്നു വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകണില്ല. ഈ സമുദായം, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു വേണ്ടി ഈ സമുദായം ത്യജിച്ച ജീവനുകൾ, ഈ സമുദായം സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളൊക്കെയും ഈ രാജ്യം പലപ്പോഴും മറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഖബറും മഹ്ശറയും മാത്രമല്ല കേൾക്കേണ്ടത്. ഈ ആനുകാലിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നാം പഠിക്കണം. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറുകളിലും മെഹ്റാബുകളിലും പണ്ഡിതന്മാര് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഈമാനികമായൊരു ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തണം. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പേടിപ്പിക്കലല്ല. ശത്രുവുണ്ട്, NRC ഉണ്ട്, NPR ഉണ്ട്, വഖഫിന്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തെ ശത്രുവിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കലല്ല. നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ളത് അള്ളയെ മാത്രമാണ്. മുസ്ലിം സമുദായം തലകുനിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമാണ്. അതല്ലാത്തതൊന്നിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച പാരമ്പര്യം നമുക്കില്ല. അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നവരാണ്, പടച്ചറബിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ അത്രമേൽ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം.
ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് പേടിയല്ല, ഈമാനിന്റെ ധൈര്യമാണ് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പള്ളിയുടെ മിമ്പറുകളിലും മിഹ്റാബുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ശക്തി പകരാനാണ്. ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. പരസ്പരം സംഘടനകളുടെ പേരിൽ, കൊടികളുടെ പേരിൽ, പള്ളികളുടെ പേരിൽ, ഇസങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം തമ്മിലടിച്ച് അകന്നു കഴിയേണ്ട ഒരു കാലമല്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ആ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ കഴിയണം. യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ, അവിടെയാണ് പടച്ചറബിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് നടന്നാൽ, ഒറ്റതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കപ്പെടാം. കൂട്ടത്തോടുകൂടി നടന്നാൽ, കൂട്ടം ചേർന്നാൽ നാം എത്ര വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് ഇന്നലെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ തെരുവീതികൾ കണ്ടതാണ്. ജനസാഗരം തീർത്തപ്പോ ഈ സമുദായം ഒത്തൊരുമിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ ഒത്തൊരുമിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സംഘടനകളില്ല, അവിടെ നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ആലിമങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമില്ല, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമില്ല. മുസ്ലിം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഇത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിഷയമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു നിന്നാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? തീരാത്തൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അപ്പോഴും നാം ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും എന്തിന്, ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാവും, ഞാനിതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാവും, ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാകും, നമുക്കൊക്കെ ഒരു പേടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിടികൂടി. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പേടി, ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പിടികൂടി. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പലരും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. അത്തരക്കാരെ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം, മാറ്റി നിർത്തണം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഒന്നിക്കണം, ഒന്നിച്ചേ മതിയാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ബില്ലുകൾ ഫാസിസം പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം അവർ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരല്ല, ആണോ? വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരല്ല. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ ആളുകൾ ചോരയും നീരും ഒക്കെ കൊടുത്തു നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അത് അനുഭവിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യരാണ് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം. ഈ രാജ്യത്തെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ നിന്നുകൊടുക്കേണ്ടവരല്ല. ജനിച്ച നാട് അത്രമേൽ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ്. മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അരമനയിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിൽ 6 അടി മണ്ണ് തരൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ കടന്നുപോയ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ജനിച്ചുവെങ്കിൽ മരിക്കാനും ഇവിടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം അലിഞ്ഞു ചേരാനും നമുക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അതിനെ ആരൊക്കെ തടഞ്ഞാലും ശരി ബോധ്യമുള്ളവരാവണം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈമാനെ അള്ളാഹു വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അടിപതറിപ്പോവരുത്. അവസരങ്ങൾ വരാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സർവമാന അവസരങ്ങളും ശത്രുക്കൾ തുറന്നിട്ട് തരാം. അധികാരം വേണോ, സമ്പത്ത് വേണോ, അവസരങ്ങൾ വേണോ, ഇതെല്ലാം കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോവണ്ട. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രാജാവും തമ്പുരാക്കന്മാരും വാണൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഫിർഔനിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ? സർവലോകത്ത് കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യനും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പോലെ കൈറോയിലെ മ്യൂസിയത്തിലും ഇന്നും ഇരിപ്പുണ്ട് ഫിർഔനിന്റെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹുവേ, നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഉണർത്തിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജനിച്ച ആ സമയം നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ. ആണായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ കൊന്നുകളയുന്ന ഫറോവ, പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ വിടുന്ന ഫറോവ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതെങ്ങനാ? വഇദ് നജൈനാകും മിൻ ആലി ഫിർഔന യസൂമൂനകും സൂഅൽ അദാബ് യുദബ്ബിഹൂന അബ്നാഅകും വയസ്തഹ്യൂന നിസാഅകും. ആ
ആണുങ്ങളെ കൊന്നുകളയുന്ന, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ വിടുന്ന ഫിർഔന്. കാരണം അവനറിയാം ഈജിപ്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് അവന്റെ പതനമെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ള ഫിർഔന് ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഫിർഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ വളർത്തിയെടുത്തത്. അവസാനം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മൂസാ നബിയോട് പറയുന്നു, മൂസാ, അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തു മൂസാ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനെ പറയാൻ പോവുകയാ. ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാ പോയതെന്നറിയോ പെങ്ങളെ? ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഫിർഔനുണ്ടല്ലോ, അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅ്ലാ, ഞാനാണല്ലോ എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഫിർഔനുണ്ടല്ലോ, അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ ഫിർഔനുണ്ടല്ലോ, ആ ഫിർഔനിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ച് പറയൂ മൂസാ, എന്നെ കുറിച്ച് പറയൂ മൂസാ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹുവോട് മൂസാ നബി പറയുന്നു, അല്ലാ, എന്റെ നാവിനൊരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെയും എന്റെ കൂടെ അയക്കുമോ? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹാറൂനിനെ കൂട്ടിയിട്ട് സർവായുധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി സർവമാന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിർഔനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മൂസാ നബിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി കടന്നു വന്നപ്പോ മൂസാ നബിയോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, മൂസാ, എന്തിനാണ് മൂസാ പേടിക്കുന്നത്? എന്തിനാ മൂസാ നീ പേടിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ശത്രുപാളയത്തിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് പടച്ച റബ്ബിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മൂസാ നബിയെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ മൂസാ നബിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലാഹു അതാ മൂസാ നബിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അവസാനം മൂസാ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ഫിർഔനിന്റെ ഭാര്യയായ ബീബി ആസിയ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ. ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഫിർഔനതാ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചേ മതിയാവൂ, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചേ മതിയാവൂ. അല്ലാഹുവേ, ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മൂസാ കലീമുല്ലാഹ്. മൂസാ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു, പടച്ച റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അതാ ഫിർഔനിന്റെ കിങ്കരന്മാര് ശക്തമായ മർദ്ദനമുറകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, മണലാരണ്യത്തിൽ മലർത്തിക്കിടത്തിയിട്ട് വസ്ത്രമെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി അല്ലാഹുവേ പച്ചിരുമ്പ് കൊണ്ട് ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്തു കൂടി കുത്തിയിറക്കുകയാണ്. ആസിയ ബീവിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുകയാണ്. വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല. ഓരോ പച്ചിരുമ്പും പച്ചയിറച്ചിയിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുന്ന സമയത്ത് ആസിയ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ നോക്കിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ പറയുന്നു, ആസിയ, നിനക്ക് നിന്റെ ദീനിനെ ഒന്ന് വലിച്ചെറിയാമോ ആസിയ? നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വ്യതിചലിക്കാമോ ആസിയ? ആസിയ, നിന്റെ മുമ്പിൽ അധികാരമുണ്ട്, നീ ഫിർഔനിന്റെ ഭാര്യയാണ്, നിനക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട്, നിനക്ക് ധരിക്കാൻ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, പട്ടുടയാളകളുണ്ട്, ചുറ്റും തോഴിമാരുണ്ട്, നിനക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പട്ടുമെത്തയുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താ മതി, നീ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ. ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ഫിർഔനിന്റെ കിങ്കരന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മലാറിലെ പെങ്ങളെ,
എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, രാജ്യത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളും അവസരങ്ങളും സമ്പത്തുമൊക്കെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്താലും അള്ളാന്റെ ദീന് വിട്ടിട്ടൊരു കളി വേണ്ട, പടച്ചറബിന്റെ ദീനിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടൊരു ജീവിതം വേണ്ട. നിന്റെ പ്രണയമാണോ, ജോലിയാണോ, അവസരങ്ങളാണോ, പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ വിട്ടിട്ട് നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട. പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീൻ വിട്ടിട്ട് ഒരു ജീവിതവും നിനക്ക് വേണ്ട. പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട കാലമാണെങ്കിലും ശരി, കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പോലും നിനക്ക് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടാൽ ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ തരുന്ന അള്ളയുണ്ട്. നമുക്ക് ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ തരുന്ന അള്ളയുണ്ട്. ആ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും പെങ്ങളെ. അവസരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാമിനെ കളഞ്ഞു കുളിക്കണ്ട. ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ശരീരത്തിൽ പച്ചിരുമ്പ് കുത്തിയിറക്കുമ്പോ ആസിയ ബീവിയുടെ മുമ്പിൽ ദുനിയാവിന്റെ അവസരങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു, അല്ലാഹ്, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇവര് പച്ചിരുമ്പ് കുത്തിയിറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ദുനിയാവാണ്. ദുനിയാവിന്റെ അവസരങ്ങളാണ്, പദവികളാണ്, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളാണ്, ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ദുനിയാവിന്റെ അവസരങ്ങളല്ല ആസിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളല്ല അല്ലാഹുവേ ആസിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പടച്ച റബ്ബേ, ആസിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? തന്റെ ശരീരത്ത് പച്ചിരുമ്പ് കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ രക്തമിങ്ങനെ ധാരധാരയായിട്ട് ചാലിട്ടൊഴുകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മലാറിലെ പെങ്ങളെ ആസിയ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, റബ്ബി ബിനിലി ഇൻദക ബൈതൻ ഫിൽ ജന്നാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുനിയാവിന്റെ അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ദുനിയാവിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളും സുഖജീവിതവും വേണ്ട. പടച്ചോനെ, റബ്ബി ബിനിലി ഇൻദക ബൈതൻ ഫിൽ ജന്നാ, നിന്റെ സുഖലോലുപതയുടെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വീട് പണിതു തരണേ എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് മഹദിയായ ബീബി ആസിയ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കില്, ഏ മുസ്ലിമേ, ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരാം. നമ്മുടെ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം, ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് നാട് കടത്താം, നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദിക്കാം, വഖഫ് ബില്ല് പോലുള്ള ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ച തടയാനുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അള്ളാന്റെ ദീനിന് എഴുതി കൊടുത്തതെല്ലാം പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി ഫാസിസത്തിന്റെ അരമനകളില് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ബില്ലുകൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോ ഇനി എങ്ങോട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് അങ്ങനൊരു ചിന്ത വേണ്ട പെങ്ങളെ, അങ്ങനൊരു ചിന്ത വേണ്ട മുസ്ലിമേ. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വന്നാലും ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ദീൻ അവസാനം വരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈമാൻ ചോരാതെ, വിശ്വാസത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ, ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയട്ടെ. അള്ളാഹു ഈ നസീഹത്തുകളും നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സബബാക്കി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿന്നും ಸ್ವೀಕರಿಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿന്നും ಸ್ವೀಕರಿಕಟ್ಟೆ. നിർത്തുവല്ലേ? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚೆರ್ಯಮೋನು ಇವರು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 30 kg ಅಕ್ಕಿ ಇದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 3,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ,
ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಮಲಾರ್ ಇವರು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಯಿಷಾ ಬಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಹಿಂದ ಸಹೋದರ ಜೊಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಸಹೋದರ 3,100 ರೂಪಾಯಿ. ಶರಫ್ SM ಕೋಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಸಹೋದರ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,011 ರೂಪಾಯಿ. ಫಾರೂಕ್ ಮಸೀದ್ ಬಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 300 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಬೈದ ಟೀಚರ್ 1,001 ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ಮಗ ಜಾಹಿರ್ 1,001 ರೂಪಾಯಿ. ಜಿಯಾದ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಾಯಿದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಸೀದಿಗೆ ಬರಲು ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ಆಫಿಯತ್ ನೀಡಲು ದುವಾ ಮಾಡಲು 501 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರೀನಾ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರಫತ್ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಛಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಇವರ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಲು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೇಖಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ತಾಯಿಯ ಸಾರಮ್ಮ ಎಂಬ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬಕೋಡಿ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ SSF ಮಲಾರ್ ಇವರು 30 kg ಗೀ ರೈಸ್, 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ 2 kg ಗೀ ರೈಸ್ ಗೀ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶಾಹಿಲ್ ಕೋಡಿ 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಅಶ್ರಫ್ ಮದೀನಾ 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಸಮದ್ ಸನ್ನಾಫ್ ಯೂಸುಫ್ ಹಾಜಿ 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಅಸ್ಫರ್ ಮಲಾರ್ 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚೆರಿಯಮೋನು 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್ 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ದೋಟ ಕತರ್ ಇವರು 30 kg ಅಕ್ಕಿ, ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್ 30 kg ಅಕ್ಕಿ. ಅದೇ ರೀತಿ MES ಮಲಾರ್ ಇವರೊಂದು 40 kg ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಲು. ಅದೇ ರೀತಿ SKSF ಇವರು ಕೂಡ 40 kg ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು MT ಮೋಹನಾಕರ್ ಅವರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುನಿಮೋನು ಸನ್ನಾಫ್ ಯೂಸುಫ್ ಹಾಜಿ 30 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಹಾನ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾದರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಂಡನೇರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾವೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾತ್ಕೋ ಇವರಿಗೆ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರವಚನಗೈಯುವ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಕ್ಬರ್ ಮಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ UB, ಆಸಿಫ್ SM ಇವರಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಶಿರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ಪಾನೀಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಾದಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಾಲ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚೆರಿಯಮೋನು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ
ಇರ್ಷಾದ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ TH, ನಿಯಾಫ್ ಮಲಾರ್, ಸಜ್ಜಾದ್, ರಿಯಾಜ್ ಮಲಾರ್ ಕಂಡಿಲ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಮಾತಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾದ ಶಾಕಿರ್ ನಿಜಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಾರೂಕ್ ನಿಜಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮುಹದ್ದೀನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಶರೀಫ್ ಹುಮೈದಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸೀರಣಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಮೀರ್ ದಾರಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಅಲ್ ಫಾಲಲಿ ಕೌಸರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಹಿಮಮಿ ಕಾಮಿಲಿ ಶಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಲಾತ್ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಸೈಯದ್ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ ಅಲ್ ಹೈದರೋಸಿ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಬ್ರಾರಿ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಕೇರಳ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಮಾತಿನ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ MES ಮಲಾರ್, KES ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಲಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲ ದಿವಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ ಊರ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ മാതകളൊന്ന് കൊണകൊളിച്ച അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇരിക്കട്ടെ, പറഞ്ഞൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? അത് തന്നെ. അള്ളാഹു സഹായിച്ചവരൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ, സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ആമീൻ പറ മനുഷ്യന്മാരെ. ചീരണി കിട്ടിയപ്പോൾ ആമീൻ മറന്നാ? അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവിടെ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ വീട് കെട്ടാൻ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുആരക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചവരൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ, അവരുടെയൊക്കെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ. അക്ബറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ ഐസിയിലുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുആരക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിക്ക് കാമിലായ സിഫ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ മാറ്റി അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ ശരീരത്തെ അലട്ടുന്ന ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ, ഏത് പ്രയാസമാണോ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പ്രയാസം ദൂരീകരിച്ച് ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദുആരക്കും അല്ലേ സെക്രട്ടറി? എല്ലാം പറയണ്ട. ഞായറാഴ്ച ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടു പോയ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ജീവിതകാലത്ത് ദീനിന് ചെയ്ത മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഉന്നതമായ പരലോകത്തിൻ്റെ ദറജകൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുഖലോലുപതയുടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അത്യുന്നത പദവിയിൽ അവർക്കും നമുക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, കൃപയുള്ള കരുണയുള്ള റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുപോയ കരങ്ങളെ നിന്റെ വിശാലമായ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ വന്നുപോയ സർവ പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. പാപികളാണല്ലാ, നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവേ ഏതു തെറ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോഴും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനെ പങ്കു ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാ. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുനാഥന്മാര്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, വിശിഷ്യ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവര് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതകാലത്ത് വന്നുപോയ ന്യൂനതകൾ നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ചെയ്ത മുഴുവൻ സൽക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നത പദവി നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. രോഗികളാണല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും രോഗികളായിട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടപ്പിലാണല്ലാ. പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തണയല്ലാ, ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണയല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണയല്ലാ. അവരുടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും ജീവിതത്തിലുടനീളം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഇണകളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ കാത്തോളണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കള്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളിൽ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കബറിൽ പിടിമണ്ണിടുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഇന്നലെ കണ്ടവന്റെ കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചു പോകുന്ന മക്കളെ തരല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പറക്കമുറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ യതീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. കീറിമുറുക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ പോലെ, എയ്ഡ്സ് പോലെ, എബോള പോലെ, കൊറോണ പോലെ, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലെ, അല്ലാഹുവേ ഉദര രോഗങ്ങൾ പോലെ, വാൽവിന്റെ തകരാറുകൾ പോലെ, അല്ലാഹുവേ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ പോലെ, കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പോലെ, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വാൽവിന് തകരാറുള്ളവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ കുടല് മുറിച്ചു നീക്കിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കീമോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആ ശരീരങ്ങളെ കീറി മുറിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആഫിയത്തു മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗങ്ങൾ പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് പോലെ പിടിക്കുന്നു അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ നിർമാർജനം ചെയ്തു തരണേ അല്ലാ. നീ നിർമാർജനം ചെയ്തു തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നാവ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞവര്, അല്ലാഹുവേ കവള് മുറിച്ചു കളഞ്ഞവര്, ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പലതും മുറിച്ചു മാറ്റിയവര്, അല്ലാ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തൊണ്ട കിഴിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവേ അന്നനാളത്തിലൂടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് പൈപ്പിറക്കിയ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കീമോ ചെയ്യാനുള്ള പൈസക്ക് കൈ നീട്ടുന്നവര്, അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ ആരെയും നീ അത്തരണത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനേ.
നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാനെ സഹായിക്കണേ എന്ന് ലൈവിൽ വന്നു കരയുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു ഉപദ്രവമാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളും കുടുംബാദികളും വാപ്പാനെ നോക്കി നോക്കി മടുത്തല്ലോ എന്ന്, ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെന്ന് അവര് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നൊരവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ അവശേഷിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ആഫിയത്തു നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കും നീ ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ച ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തിരുമ്മി അടക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഒരു മനുഷ്യനും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗങ്ങളായി അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഇന്ന് അസർ കഴിഞ്ഞും ഒരു രോഗിയെ കണ്ടു. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ മഹല്ലിൻ്റെ പരിപാലന സമിതിയിൽ സുദീർഘകാലം ഇരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. നിന്റെ ദീനിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള സഹോദരനാണ്. അല്ലാഹുവേ, മജീദിച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന സഹോദരൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണല്ലാ. കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ആ ശരീരത്തിൽ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൽ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹല്ലിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഇവരുടെ സ്നേഹവും ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഹല്ലിന്റെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ്, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖിദ്മാത്തുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കേറിക്കിടക്കാനെന്ന വീടെന്നൊരു സ്വപ്നം നീ സാക്ഷാത്കരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഹല്ലിന്റെ പരിപാലന സമിതി അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നിന്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി പരിപാലനം നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മഹല്ലിലുള്ള എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ 1 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്നേഹത്തോട് ഇവിടെ കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ തല നരച്ച ഉപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങള്, കൊച്ചുമക്കള്, അല്ലാഹുവേ, ഇവര് നടന്നു വന്നത് അത്രയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഈ കാലുകളെ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണല്ലാ. പടച്ചവനെ, പ്രസവാനന്തര രോഗങ്ങൾ പലതും ആ ശരീരങ്ങളിൽ പടച്ചവനെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭാശയത്തിൽ ട്യൂമറുള്ളവരുണ്ട്, പിത്താശയത്തിൽ സ്റ്റോണുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, ബ്രസ്റ്റ് മുറിച്ചു കളയാ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വാതരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഒന്നും പറയാതെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന പാവങ്ങളാണ് അല്ലാ. നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലൈവിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അബ്ദുറസാഖിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീടെന്ന സ്വപ്നം നീ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമൊരുക്കിയ കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിന്റെ പാനീയങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അത് പാകം ചെയ്ത സഹോദരിമാർക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
ഇവിടെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി അരി തന്നവരുണ്ട്, ഇറച്ചി തന്നവരുണ്ട്, സാമഗ്രികളും പൈസയായും അല്ലാഹുവേ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. അവരൊക്കെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ. ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തുവിട്ട കവറുകളിൽ അവരുടെ മുറാദുകൾ എഴുതിയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ബക്കറ്റുകളിൽ പൈസ ഇട്ടവരുണ്ടല്ലോ. പടച്ചവനെ 313 രൂപ മുതൽ 786 2222 രൂപ അടക്കം 1786 രൂപ പടച്ചവനെ വിളിച്ചിട്ട് കോഴി കൊണ്ടുപോയവര്, അരി കൊണ്ടുപോയവര്, നെയ്യ് കൊണ്ടുപോയവര്, അല്ലാഹുവേ അവരെയൊക്കെ നീ അറിയുമല്ലോ റബ്ബേ. അവരുടെ മുറാദുകളും എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ പറയാൻ അതൊക്കെ നീ ഒരു സബബാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അക്ബർ മലാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. വയല് ബുക്ക് ചെയ്ത നാൾ മുതൽ സ്നേഹത്തോടെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൂടപ്പറപ്പാണ്, സഹോദരനാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ റാഹത്തായൊരു കുടുംബജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവന്റെ രോഗിയായ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നിന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ ദീനിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ളവനാണല്ലോ. ചീരണി പാകം ചെയ്യാനും അത് പൊതിയാനും അത് കൊടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ വെള്ളം കൊടുക്കാനും അടക്കം ഓടി നടന്ന ഈ നാട്ടിലെ യുവത്വങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, നീ കൺകുളിർമയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കളെ നീ കാത്തോളണയല്ലാ. ഇസ്രായേലിന്റെ നരാധമന്മാരായ സൈനിസത്തെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണയല്ലാ. പടച്ചവനെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനം എളുപ്പത്തിലാക്കണയല്ലാ. പടച്ചവനെ പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഫാസിസത്തിന്റെ എല്ലാ കരിനിയമങ്ങളെയും പടച്ച റബ്ബേ നീ അവസാനിപ്പിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ. ബദറിന്റെ മണ്ണില് അല്ലാഹുവേ ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകളെ ഇറക്കി സഹായിച്ച നാദാ, നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. അധികാരവർഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാമുണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നിരായുധരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീയല്ലാതെ സഹായമില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ. ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് കരുണയുള്ള ഭരണാധികാരികളെ തരണേ അല്ലാ. മുസ്ലിമും ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും തോളോട് തോളുരുമ്മി ജീവിക്കുന്ന മതേതരത്വത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നൂറുകണക്കിന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങള് ഫാസിസത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരില് അകാരണമായി കൽത്തുറങ്ങുകൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ അവർക്കൊക്കെ മോചനം എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ മോചനം എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഈ നാട്ടിലെ പ്രവാസികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ സമ്പത്ത് ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ കേൾപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബാദികളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. മരണമെത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ച് നീ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നീയത്ത് വെച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. പൈസയെല്ലാം അടച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാ. പലർക്കും യാത്രക്കിടയിൽ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അവരുടെ യാത്രകളെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്തു മടങ്ങി വരാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കും ആ മണ്ണിലെത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിയുകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുന്നു. നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മരണവാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു. റബ്ബേ, റബ്ബനാ ലാ തറുദ്ദന്ന ഐദിയനാ ഖായിബീൻ ബിസബബി ദുനൂബിനാ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫളിലി.